And radiation detectors are those instruments. Radiation detectors are those instruments that are used to detect the radiations. And you know, when a radioactive substance disintegrates, then different types of radioactive radiations are produced. They are emitted, and such radioactive radiations should be detected. And the instruments that are used to detect the radiations, that means alpha rays, beta rays, gamma particle, etc., that instruments are called radiation detectors. And the radiation detectors are based on two principles. One is when the radiation are incident into the gas, then they ionize the gas. That means they produce ionization when they pass through the gas. That is the first principle. And on the basis of this principle, different large number of radiation detectors are made. They are ionization chamber, proportional counter, GM counter, etc. And in the another principle of radiation detector is that they produce excitation and molecular dissociation when they fall on matter, and that is the second principle. And on the basis of this principle, scintillation counter is made. In this way, broadly we divide radiation detectors into two types. They are based on two principles: ionization, another excitation or molecular dissociation. And in our previous class, we discussed about two types of radiation detectors. They are ionization chamber and proportional counter, and both are based on the principle that when the radiations fall on the gas, then they ionize the gas. That is the major principle of ionization chamber and proportional counter. Now today we are going to discuss about other two counters. One is Ziegler-Muller counter, and in short it is called GM counter, and another is scintillation counter. Both are very important for you for your final exam. बुझ्यौ? यो दुईटै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्, राम्रोसँग पढ्ने। र यो जिएम काउन्टरसँग रिलेटेड हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ है त। पछि हाम्रो प्र्याक्टिकल ल्याब भयो भने हामी ल्याबमा पनि गर्छौँ है त। अब यो आज हामी दुईटा पढ्छौँ र यो दुईटा पढेपछि तिम्रो रेडिएसन डिटेक्टरहरूको बारेमा पनि सिद्धिन्छ है त। अनि त्यसपछि नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ भन्ने छ, त्यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ पढेपछि हाम्रो एज ए होल कोर्स नै कम्प्लिट हुन्छ। बुझ्यौ? ल अब मैले तिमीलाई सुरु गरेँ जिएम काउन्टरबाट है त। वाट इज जिएम काउन्टर? वाइ इट इज नेम्ड एज जिएम काउन्टर? बाई द नेम GM, the meaning of G is Ziegler, and meaning of M is Muller, and the name GM counter means Ziegler-Muller counter, and both they are the name of the scientist. They are the named of the scientist because this counter was first developed by Ziegler and Muller. This detector was first developed by or designed by Ziegler and Muller. So this instrument or this counter is called Ziegler-Muller counter, and this Ziegler-Muller counter was developed in 1928 in Germany. That is developed in 1928 by Ziegler and Muller in 1928, and this instrument was developed on the basis of that in 1908 Rutherford and Ziegler, they evaluated the charge carried by alpha particle. They evaluated the charge carried by alpha particle, and finally in 1928
Ziegler and Muller developed the counter, and they named the counter as Ziegler-Muller counter. And this is the construction of Ziegler-Muller counter, GM counter. And from this figure, let us see on the screen. From figure, you can explain the construction of Ziegler-Muller counter. And from figure, you can say a Ziegler-Muller counter consists of cylindrical metallic tube. Here, let us see on the screen. This is the cylindrical metallic tube. This is the cylindrical metallic tube, and inside which there is a fine tungsten wire which is stretched along its axis. This is the fine tungsten wire. This is the cylindrical metallic tube, and inside which there is a fine means a wire having very small diameter. A wire having very small diameter. There is fine tungsten wire which is stretched along its axis. And inside the metallic tube, there is a gaseous mixture. And the gas is 90% argon. There is a gaseous mixture of 90% argon and 10% ethyl alcohol, and they are placed, or they are kept inside this cylindrical tube at a pressure of 10 centimeter of Hg. The pressure inside the tube was, or is, maintained as 10 centimeter of Hg. And the gas inside this tube, there is a gas, mixture of gas, and the mixture of gas is about 90% argon and 10% ethyl alcohol, and they are kept at a pressure of 10 centimeter of Hg. And here, this anode, this tungsten wire that acts as anode, this acts as anode. यसले anode को काम गर्छ. And this cylindrical metallic tube, the outer portion of the cylindrical metallic tube, that acts as anode. That acts as cathode. This is anode. This is anode. Anode is the central wire, and this outer portion, that means outer tube, that acts as cathode tube. And between anode and cathode, let us see in the screen in figure, between anode and cathode, a high potential difference, about 1000 to 3000 volt potential difference is applied. About 1000 to 3000 volt potential difference is applied between the cathode and anode. And to enter there is one thin mica window. You can see a thin mica window at one side of cylindrical metallic tube. Here you are seeing a thin mica window. At one side of the cylindrical metallic tube, and that helps to enter the ionizing radiation. This is about the construction of GM tube. What is GM tube? GM tube, the full form of GM is Ziegler and Muller, because it was first developed by scientists Ziegler and Muller in Germany in 1928. So it is named as Ziegler-Muller counter, and its principle is also the same principle of ionization chamber and proportional counter. That means when radiation enters the gas, then it ionizes the gas. That is the principle of Ziegler-Muller counter, and its construction I have discussed. We have already discussed about the construction, and if you explain this figure, then you can easily describe what type of construction does this GM counter has. And from this figure, you can say this GM counter consists of cylindrical metallic tube, and inside the cylindrical metallic tube there is a fine tungsten wire, and which is stretched here at the middle along its axis. And inside the metallic tube there is a gaseous mixture, 90% argon and 10% ethyl alcohol at a pressure of 10 centimeter of Hg. And here this wire, tungsten wire, acts as anode.
this acts as anode, and this metallic tube that acts as cathode tube, that is cathode tube. And between anode and cathode, that means wire and this cathode tube, a high potential difference of about 1000 to 3000 potential difference is applied. Potential difference is applied. Now, to enter the incoming radiations inside the metallic tube, there is a thin mica window. There is a thin mica window at one side of cylindrical metallic tube. And the pulses are recorded with the help of pulse amplifier, or the pulse is amplified and finally it is recorded by scalar unit. This is about the construction of Ziegler-Muller counter. ठिक छ, यो जिगल-मुलर काउन्टरको यो कन्स्ट्रक्सन भयो, बुझ्यो हैन? यो अब हेर त यसको वर्किङ। अब यसबाट हामीले कसरी पार्टिकलहरू, इन्कमिङ पार्टिकलहरू हामी रेकर्ड गर्छौं, कसरी रेकर्ड गर्न सकिन्छ, कसरी काउन्ट गर्न सकिन्छ, अब त्यसको बारेमा हेरौं है त। खोइ त साथीहरुको संख्या त त्यति धेरै पढेन नि त। ल, दिस इज अबाउट द कन्स्ट्रक्सन अफ जिगर-मुलर काउन्टर। अब हेर त, अब यसले कसरी रेकर्ड गर्छ हैन? रेकर्ड गर्ने तरिका के हो अब त्यो हेरौं। अब सबभन्दा पहिला त के हुन्छ भन्दा यहाँबाट हेर त, यहाँ सबभन्दा पहिला आयोनाइजिङ रेडिएसन यहाँबाट इन्टर गर्छ, ठीक छ? सबभन्दा पहिला मानौं कि एउटा आयोनाइजिङ पार्टिकल जिएम यो माइका विन्डोबाट भित्र छिर्यो हैन? लेट अस सपोज एन आयोनाइजिङ पार्टिकल enters into the GM tube, enters inside the cylindrical metallic tube through the mica window. ल, यहाँबाट आयोनाइजिङ पार्टिकल भित्र इन्ट्री भयो है त। अब दोस्रोमा के हुन्छ, दैट आयोनाइजिङ पार्टिकल हैन, त्यो आयोनाइजिङ पार्टिकलले यो मानौ मेटालिक ट्युब छ नि, यसको वाल नजिकै भएको कुनै एउटा ग्याससँग कोलाइड गर्यो। दैट कोलाइड विथ द gas molecule and let us suppose it is near the wall of the cathode tube. यहाँबाट आयो, ठीक छ? यहाँबाट भित्र छिर्यो, यहाँबाट ग्याससँग स्ट्राइक गर्यो। अब जब ग्यास एटमसँग त्यसले चाहिँ म स्ट्राइक गर्यो नि, तब त्यसले के गर्छ, दैट नक्ड आउट इलेक्ट्रोन फ्रम द एटम अफ द ग्यास हो, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ नक्ड आउट गर्यो, ठीक छ? भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन निस्क्यो। द इलेक्ट्रोन इज इमिटेड फ्रम देयर after striking the ionizing particle to the atom of the gas which is inside the cylindrical metallic tube, ठीक छ? अब हेर, यहाँ यो इलेक्ट्रोन त निस्क्यो नि, यहाँबाट एउटा पार्टिकल भित्र छिर्यो अनि यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ एटमसँग कोलाइड गर्यो, त्यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन निस्क्यो। हेर है, म प्रोसेस वाइज भन्छु हैन? र यसरी प्रोड्युस गरेको इलेक्ट्रोन छ नि, त्यहाँ तिमीले देखाएको छ नि, यो एनोड र क्याथोडको बीचमा हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गरेको छ। Here you are seeing that a high potential difference is applied between anode and cathode. Then what happens? Then the electron thus produced is repelled by the cathode tube and that is attracted by the anode wire. Okay. अब यो cathode tube छ नि, यसले चाहिँ रिपेल गर्छ, एनोड ट्युब यो त पोजिटिभ छ, इट इज हाइली पोजिटिभ एन्ड इट इज हाइली नेगेटिभ। सो द इलेक्ट्रोन thus produced is attracted towards the anode wire, ठीक छ? यो एनोड वायरतिर एट्र्याक्ट भयो। जब एनोड वायरतिर गयो नि, त्यो जाने बाटो एकदम सहज छ र छैन नि, त्यहाँ त धेरै संख्यामा ग्यास मोलिक्युल छन्, भनेपछि एकदम हाइली इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन छ नि, हाइली काइनेटिक इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन अब दैट स्टार्ट
हेलो सरको बत्ती गयो अरे एकछिन वेट गर्ने अरे सबैजना
हेलो हजुर सर हाम्रोमा मात्रै यहाँ लाइन पड्केछ र यहाँ बिग्रेछ के फेरि बनाउन गएर फेरि आएँ है म अब हुन्छ होला ल अब मैले तिमीलाई वर्किङको बारेमा भन्दै थिएँ होइन प्रोसिडियर अब कसरी रेडिएसनहरू यहाँबाट चाहिँ डिटेक्ट हुन्छ त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्दैछौँ अब यसका लागि मैले तिमीलाई सुरुमै भने म फेरि सुरुबाटै भने है त स्टेप वाइज तिमीलाई बुझ्ने तरिकाले भनिदिन्छु ल्याङ्ग्वेज आफूले लेख्दा हुन्छ अब हेर फर्स्ट अफ अल लेट अस सपोज एन आयोनाइजिङ रेडिएसन इन्टर्स इन्टु द cylindrical metallic tube through the mica window. This is first step. And in second step, it collides with atom. Let us suppose it collides with atom near to the tube, surface of the tube. Right? That is second step. अब यो जब यो कोलाइड हुन्छ नि यो कोलाइड भइसकेपछि के हुन्छ इट नक्ड आउट इलेक्ट्रोन जब त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन नक्ड आउट हुन्छ आयन पेयर प्रोड्युस हुन्छ ठीक छ ल्याक अफ इलेक्ट्रोन भनेपछि आयन होइन त्यहाँ आयन पेयर इज प्रोड्युस्ड देयर नाउ दिस इलेक्ट्रोन अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्क्यो नि यो इलेक्ट्रोनलाई यो क्याथोड ट्युबको यो सर्फेस छ नि यसले चाहिँ रिपेल गर्छ किन भन्दा यो हाइली नेगेटिभ छ यो एनोड वायर चाहिँ हाइली पोजिटिभ छ भनेपछि द इलेक्ट्रोन thus emitted from the atom that starts to move towards the anode with high speed because a high potential difference is applied between cathode and anode. अब हेर त यो हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको त के हो त भन्दा हाई इनर्जीमा यो चाहिँ इलेक्ट्रोन एनोडतिर जाने भयो जब इलेक्ट्रोन एनोडतिर जान्छ नि यो जाने ठाउँमा बिचमा चाहिँ यो धेरै ठाउँमा कोलिजन हुँदै जान्छ हो कि हैन बाटो सहज छैन नि बाटो सहज छैन यहाँ ग्यास मलिक्युलर चाहिँ यहाँ एकदम यो इन्काउन्टर हुँदै कोलिजन हुँदै जान्छ जब यो अर्को एटममा ठोकिन्छ तब त्यहाँबाट के हुन्छ त्यहाँबाट अर्को इलेक्ट्रोन निस्कन्छ अर्को साथी इलेक्ट्रोन निस्कन्छ अर्को साथी इलेक्ट्रोन निस्कन्छ अर्कोले अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि एकले अर्को अर्कोले अर्को 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 गर्दै गर्दै जाँदा जब यो इलेक्ट्रोनहरू एनोडमा पुग्ने क्रम हुन्छ नि त्यो पुग्ने बेलासम्म यहाँ एकदमै लाखौंको संख्यामा इलेक्ट्रोनहरू निस्कन्छ द्याट मिन्स एभालेन्सी अफ इलेक्ट्रोन्स आर प्रोड्युस्ड inside the tube, metallic tube, and they reach at anode. Avalanche of electrons are produced there, and they reach at anode. जब यो एनोडमा पुग्यो नि इलेक्ट्रोन यहाँ पुगिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ सर्किट कम्प्लिट जस्तो हुन्छ अब यहाँ एनोड यो एक्सटर्नल सर्किटबाट करेन्ट बग्छ ठीक छ एक्सटर्नल सर्किटबाट करेन्ट बग्यो भने V इक्वल टु IR हेर त यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छ नि भनेपछि यहाँबाट एउटा करेन्ट पल्स प्रोड्युस हुन्छ and that current pulse is passed through the scalar unit and which is recorded. In this way, one particle is recorded by the Ziegler-Muller counter. And this process is repeated again and again. This process is repeated again and again. In this way, a GM counter records the count or it detects the incoming particle. It records the incoming particle. This is about the working of GM counter. अब यसको यदि तिमीले सुन अब यदि तिमीले यदि applied voltage if you draw the graph between applied voltage and count rate or counts per minute count rate means counts per minute एक मिनेटमा कति काउन्ट गर्छ यिनीहरुको बीचमा ग्राफ प्लट गर्यो भने the nature of the graph for GM counter looks like this र यस्तो नेचरको ग्राफ हामी ल्याबमा पनि निकाल्छौं बुझ्यौ ल्याबमा पनि निकाल्छौं अब यहाँ तिमीले हेर्यौ भने के देखिन्छ भन त फ्रम द ग्राफ यु सी दैट देयर इज अ मिनिमम भोल्टेज there is a minimum value of applied voltage up to which a GM counter does not work. It does not start to count. It does not start to count the incoming radiation. And that voltage is called threshold voltage. Threshold को meaning थाहा छ नि तिमीहरुलाई हो threshold भनेको के हो त भन्दा minimum voltage at which or up to which the GM counter is unable to count the incoming radiation. That is threshold voltage. And if after threshold voltage the count rate starts and it increases rapidly. It increases rapidly, and there is a certain region. There is a certain region of applied voltage where you can obtain a plateau region.
दिस ग्राफ लुक्स लाइक अ प्लेटो हो कि हैन यहाँ हेर त यहाँ झ्याप्पै बढेको छ छिटो बढेको छ हैन अनि यहाँ आएपछि यहाँ काउन्ट रेट लगभग भोल्टेज बढाउँदै गयौँ तर काउन्ट रेट अलमोस्ट कन्स्टेन्ट जस्तो आयो हो त्यो रिजनलाई भनिन्छ के द्याट रिजन इज कल्ड प्लेटो रिजन द्याट रिजन इज कल्ड प्लेटो रिजन एन्ड दिस इज द जिएम काउन्टर रिजन र यही रिजनलाई नै जिएम काउन्टर रिजन भनिन्छ र तिमीले जिएम काउन्टरको प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यही रिजनमा तिमीले काम गर्छौ ठीक छ सो दिस प्लेटो रिजन इज called GM counter region. This where the GM counter works properly. सबभन्दा राम्रो GM काउन्टरले राम्रोसँग काम गर्ने रिजन भनेको यो हो ठीक छ अनि बिहाइन्ड द प्लेटो रिजन if let us suppose this is V1 and this is V2 after V2 if you further increase the value of potential difference applied to the GM tube then a continuous discharge occurs भनेको अब यहाँ एकदमै कन्टिन्युअस खालको डिस्चार्ज हुन्छ भनेपछि यो केसमा तिमीले यस्तो अवस्थामा यस्तो भोल्टेजमा तिमीले यो जिएम काउन्टर अपरेट गर्नु हुँदैन यसले जिएम काउन्टरलाई ड्यामेज गर्न सक्छ बुझ्यो बुझेन कन्टिन्युअस डिस्चार्ज अकर्स इफ द भ्यालु अफ एप्लाइड भोल्टेज एक्सिड्स द भ्यालु अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स व्हिच इज बियोन्ड द रिजन अफ प्लेटो व्हिच इज बिहाइन्ड द रिजन अफ प्लेटो This is about the voltage count characteristics in case of GM counter. ठीक छ ल यहाँ मैले जे भने त्यही छ From the graph it is seen that the graph there is a minimum potential up to which the tube does not work. यसले काम गर्दैन भन्नुको अर्थ यसले रेडिएसन डिटेक्ट गर्दैन भनेको it does not record the radiation and which is called threshold voltage or which is called threshold potential and you know the meaning of threshold the meaning here the meaning of threshold is same in this case also and as the potential difference exceeds the threshold potential the counting begins now this counting begins you can see in the graph like this the counting begins and that rises rapidly छिट्टो बढेको छ that rises rapidly to a flat portion. This is the flat portion and this flat portion is called plateau region and that portion is called plateau region and this is the region where the GM counter works properly and so this region is called GM counter region and after plateau if the applied voltage is further increased then a continuous discharge occurs and the counting rate increases very rapidly and which is undesirable and hence it is avoided भनेको अब प्लेटो रिजन भन्दा V2 भन्दा बढी पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएर हामी जिएम काउन्टर अपरेट गर्दैनौं है त ल नाउ व्हाट इज द इफिसिएन्सी अफ जिएम काउन्टर इफिसिएन्सी को मिनिङ त सबैलाई थाहा छँदैछ इफिसिएन्सी भनेको त के हो आउटपुट बाइ इनपुट हो के हैन यहाँ पनि केस एउटै हो हैन आउटपुट काउन्ट उले चाहिँ कति काउन्ट इन्टर गर्यो कति काउन्ट उले काउन्ट गर्यो हो के हैन त्यो दुईटाको रेशियोलाई भन्छौं हामी इफिसिएन्सी अफ जिएम काउन्टर अब्जर्भड काउन्ट द रेशियो अफ अब्जर्भड काउन्ट पर सेकेन्ड टु द नम्बर अफ आयोनाइजिङ पार्टिकल इन्टरिङ द काउन्टर पर सेकेन्ड नम्बर अफ आयोनाइजिङ पार्टिकल इन्टरिङ द काउन्टर पर सेकेन्ड इज कल्ड इफिसिएन्सी अफ जिएम काउन्टर एन्ड द काउन्टिङ इफिसिएन्सी इज डिफाइन्ड एज एबिलिटी अफ इट्स काउन्टिङ इफ at least one pair is produced in it. Ability of its counting or ability of GM counter if at least one ion pair is produced in it and it is given by the formula E equal to 1 minus E times SLP where S is specific ionization and L is the path length of the ionizing particle and P is the atmospheric pressure or pressure in atmosphere. This is the expression for counting efficiency. Now, what is efficiency? Efficiency भनेको सिम्पल कुरा हो आउटपुट बाइ इनपुट अब त्यसैलाई याद गरेर भने हुन्छ है त नाउ व्हाट इज डेड टाइम अफ जिएम काउन्टर अब हेर जब जिएम काउन्टरले एउटा इनकमिङ पार्टिकल डिटेक्ट गर्छ तब त्यो अर्को पार्टिकल इन्ट्री भइसकेपछि त्यसलाई काउन्ट गर्नको लागि त्यसलाई केही समय लाग्छ
भनेको त्यो समयमा उसले अलिकति इन्सेन्सिटिभ हुन्छ भने जुन बेलासम्म त्यो अलि इन्सेन्सिटिभ हुन्छ अर्थात् उसले काम गर्दैन त्यस्तो समय भनेको डेड टाइम हो द टाइम इन्टरभल हेर त व्हाट इज द डेड टाइम अफ जीएम काउन्टर द टाइम इन्टरभल बिट्विन द प्रोडक्सन अफ इनिसियल पल्स पहिलो पल्स आइसक्यो एन्ड इनिसिएसन अफ सेकेन्ड जिगर डिस्चार्ज पहिलो पल्सदेखि दोस्रो पल्ससम्मको जुन इनिसिएसन हो नि हो त्यो बिचको समयलाई हामी के भन्छौँ डेड टाइम अफ जीएम काउन्टर भन्छौँ ड्युरिङ द डेड टाइम द काउन्टर इज डेड अप भनेको काम नगरेर सुते जस्तो भयो नि सुते जस्तो भयो हो फर फर्दर आयोनाइजेसन पल्सेस एन्ड द डेड टाइम अफ जीएम काउन्टर इज युजुअली 50 to 100 microsecond. The dead time of GM counter is usually 50 to 100 microsecond. Now, another term is recovery time. हैन तिमीलाई थकान भयो एकदमै बढी थकान भयो भने तिमी के गर्छौ एकछिन रिल्याक्स गर्छौ एकछिन रेस्ट गर्छौ पछि तिमी रिकभरीमा आउँछौ हो त्यस्तै जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर त द टाइम एट व्हिच द काउन्टर रिगेन्स द ओरिजिनल वर्किङ कन्डिसन जब तिमी फ्याटिग हुन्छ नि फिजिकल फ्याटिग हुन्छ नि इफ यु टेक सम रेस्ट then you will return back to your original condition and that is called recovery time and here also the recovery time of GM counter is defined as the time at which the counter regains its original working condition is called recovery time. And after the dead time, the tube takes approximately 100 microseconds. After dead time, the tube takes approximately 100 microsecond time before it regains the original working condition. भनेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि डेड टाइम हैन यो डेड टाइम अफ जीएम काउन्टर पनि लगभग 100 सेकेन्ड जस्तो हुँदो रहेछ 50 to 100 सेकेन्ड हुन्छ रिकभरी टाइम पनि जम्मा 100 सेकेन्डको एराउन्डमा हुन्छ भनेपछि वाट विल बी द टोटल टाइम इन विच द जीएम काउन्टर डज नट काउन्ट भन्दा टोटल टाइम उसले कति लियो त भन्दाखेरि 200 माइक्रोसेकेन्ड जति समय लगभग ऊ इन्सेन्सिटिभ जस्तो देखियो हो यो दुईटै समय उसले काम नगरे जस्तो देखियो भने त्यो टोटल दुईटैको एडलाई हामी प्यारालाइसिस टाइम भन्छौँ द्याट टाइम इज कल्ड प्यारालाइसिस टाइम द्याट इज द सम अफ डेड टाइम एन्ड रिकभरी टाइम अफ जीएम काउन्टर The sum of dead time and recovery time of GM counter is called paralysis time. And you know, the dead time is approximately 100 microsecond and recovery time is also approximately 100 microsecond. So you can say the total paralysis time of GM counter is approximately 200 microsecond. भनेपछि अब यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि यो ट्युबले के गर्छ द ट्युब क्यान रेस्पोन्ड टु द सेकेन्ड इनकमिङ पार्टिकल ओन्ली आफ्टर 200 microsecond. हरेक 200 माइक्रोसेकेन्डमा मात्रै एउटा अर्को सेकेन्ड पार्टिकललाई रेस्पोन्ड गर्दो रहेछ भने त्यो समय अलिकति काम नगरे जस्तो भयो प्यारालाइज जस्तो भयो त्यसकारण द्याट टोटल टाइम इज कल्ड प्यारालाइसिस टाइम नाउ व्हाट आर द एप्लिकेसन अफ जीएम काउन्टर इज युज्ड इन डिटेक्टिङ न्युक्लियर रेडिएसन एन्ड चार्ज पार्टिकल नम्बर 2 इट इज वाइडली युज्ड फर recording cosmic ray events and measuring cosmic ray intensities यो भयो जीएम काउन्टरको एप्लिकेसन्स है त अब यसका लिमिटेसन्सहरु के छन् त भन्दाखेरि अहिले भर्खर मैले भने नि यसको डेड टाइम पनि छ यसको रिकभरी टाइम पनि छ दैट मीन्स यो प्यारालाइसिस छ लगभग 200 सेकेन्ड यो प्यारालाइसिस छ भनेपछि यु क्यान से इट हैज लार्ज डेड टाइम एन्ड रिकभरी टाइम दैट मीन्स इट हैज हाई भ्यालु अफ प्यारालाइसिस टाइम राइट And number 2, it cannot detect neutral particle. यो चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट गर्छ न्यूट्रल पार्टिकलहरुले डिटेक्ट गर्न सक्दैन नम्बर 3 it cannot provide information regarding the nature of ionizing particle and number 4 it has limited lifetime जीएम ट्युब को अलिकति लाइफ टाइम लिमिट छ है त दिस आर द लिमिटेसन अफ जीएम काउन्टर अब तिमीलाई एक्जाममा धेरै चोटी आएको छ अब मैले यहाँ अलि धेरै नै लेखाएको छु भनेपछि तिमीले यति पढ्यो व्हाट इज जीएम काउन्टर डिस्कस इट्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ एन्ड व्हाट इज रिकभरी टाइम अर व्हाट इज डेड टाइम अफ जीएम काउन्टर भनेर यसरी सोध्छ तिमीले त्यति त्यो प्लेटु कर्भ सहित खिचेर देखाउने है त 5 मार्क्समा आउँछ इम्पोर्टेन्ट छ नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है ल
अब यसको न्युमेरिकल हेर त सजिलो न्युमेरिकल यहाँ एउटा छ हेर त अ जिएम काउन्टर वायर कलेक्ट्स 10⁸ इलेक्ट्रोन पर डिस्चार्ज हरेक एक डिस्चार्जमा 10⁸ इलेक्ट्रोनहरू त्यसले कलेक्ट गर्छ हैन व्हेन द काउन्टिङ रेट इज 500 काउन्ट्स पर मिनट व्हाट विल बी द एभरेज करेन्ट इन द सर्किट त्यो सर्किटबाट कति करेन्ट बग्यो त्यो निकाल्ने ओके ल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स collected by the wire equal to 10⁸ इलेक्ट्रोन पर डिस्चार्ज हरेक एक डिस्चार्जमा एकचोटि डिस्चार्ज हुँदा 10⁸ इलेक्ट्रोनहरू त्यो एनोड वायरमा कलेक्ट भइसक्दा रहेछन् र त्यही इलेक्ट्रोनको सहायताबाट अनि त्यहाँ यति इलेक्ट्रोन त्यो एक्सटर्नल सर्किटमा बगेपछि पहिलो डिस्चार्ज हुने ठीक छ 10⁸ इलेक्ट्रोन्स पर डिस्चार्ज एन्ड काउन्टिङ रेट इज 500 काउन्ट्स पर मिनट So, the number of electrons collected in the wire in 1 minute. हेर त 1 मिनेटमा कति इलेक्ट्रोनहरू कलेक्ट भयो त भन्दाखेरि 10⁸ टाइम्स 500 ठीक छ एउटा डिस्चार्जमा 10⁸ यस्तो 500 भयो भनेपछि टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कलेक्टेड इन द वायर इन 1 मिनट विल बी n इक्वल टु 10⁸ टाइम्स 500 भनेपछि अब n आउने बित्तिकै चार्ज आयो टोटल चार्ज द्याट फ्लोज थ्रु द एक्सटर्नल सर्किट इज q इक्वल टु n q equal to n because charge is quantized. So average current in the circuit is given by I equal to q by t. I know I equal to q by t. 80 times 10⁻⁻10 by 60. भनेपछि कति रहेछ 1.3 into 10⁻⁻10 ampere. This is the average current produced. हैन or that flows through the external circuit. This is the average current that flows through the external circuit. ल यो भयो GM काउन्टर अब सिन्टिलेसन काउन्टर हेर त अब यति एउटा काउन्टर मात्रै बाँकी छ है त अब यो पनि सजिलै छ र मैले तिमीलाई दुई प्रकारको काउन्टर बनाएको थिएँ एउटाको प्रिन्सिपल आयोनाइजेसन हैन जब चार्ज पार्टिकलमा पर्छ हैन ग्यासमा पर्छ यसले आयोनाइजेसन गर्छ र यो प्रिन्सिपलमा आधारित भएका तीनवटा काउन्टरको बारेमा हामीले स्टडी गर्यौं के गर्यौं प्रोपोर्सनल काउन्टर आयोनाइजेसन च्याम्बर एन्ड जीएम काउन्टर तीनटैको प्रिन्सिपल एउटै मिल्दो ओके ल अब अर्को भनेको एक्साइटेसन एन्ड मोलिकुलर डिसोसिएसन दैट इज द सेकेन्ड प्रिन्सिपल अफ काउन्टर on the basis of that principle a scintillation counter is made यसको बारेमा मात्रै पढ्छ अनम्युट गर त म्युट गर त यहाँ अलि डिस्टर्ब दा व्हाट इज scintillation counter व्हाट इज इट्स वर्किङ अब हामी यसको बारेमा पढ्छौं हेर है म सरल बुझ्ने तरिकाले सरल तिमीलाई पोइन्ट वाइज जस्तो भन्छु पहिला scintillation counter को जस्ट इन्ट्रोडक्सन हेर त इट इज अ भेरी सेन्सिटिभ डिभाइस इट इज भेरी sensitive device that is used for the detection and measurement of high energy nuclear radiations alpha beta and gamma rays and these radiations are detected by means of fluorescence. What is fluorescence? How fluorescence is produced? The fluorescence is produced due to the excitation of atom. The fluorescence is produced due to the excitation of atom. So this is the principle of scintillation counter. This is the principle of scintillation counter and which they produce. How fluorescence can be produced? When some ionizing radiations falls on certain materials like zinc sulfide, naphthalene, sodium iodide, etc. Then they produce fluorescence. They produce fluorescence when certain ionizing particle or when ionizing particle strike on certain materials like zinc sulfide, naphthalene, sodium iodide, then they produce fluorescence. They produce fluorescence. That is the principle of scintillation counter. That is the principle of scintillation counter. And the material that are used to produce fluorescence are called scintillants. त्यस्ता मेटेरियललाई के भनिँदो रहेछ? Scintillants भनिँदो रहेछ. The materials that are used to produce fluorescence are called scintillants. And the choice of scintillants depends on the radiation to be detected. अब कुन scintillant प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले कुन रेडिएसन डिटेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ. कुरा बुझ्यौ? The choice of scintillant which we should use in the scintillation counter depends on the radiation that is to be detected.
detected. And the mostly used scintillants for the detection of alpha rays. For the detection of alpha rays, the scintillant used is zinc sulfide. कुरो बुझ्यौ? यदि तिमीले अल्फा रे डिटेक्ट गर्न चाहन्छौ भने त्यो सिन्टिलेन्टको रूपमा त्यो फ्लोरिसेन्स प्रोड्युस गर्ने मेटेरियलको रूपमा तिमीले जिंक सल्फाइड चुज गर्नुपर्छ. यु शुड चुज जिंक सल्फाइड इफ यु आर गोइङ टु डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल. If you are going to detect beta particle, you should use naphthalene. And if you are going to detect gamma particle, gamma rays, then you should use sodium iodide crystal. These are the scintillants that are used to detect different types of radiations. And what is the principle of scintillation counter? Scintillation counter is based on the principle of excitation of atom, by which when the radiations fall on the certain materials like zinc sulfide, naphthalene, or sodium iodide, they are collectively called scintillants. Then they produce fluorescence. And that materials are collectively called scintillants or scintillating materials. Scintillants or scintillating materials. अब हेरौँ, एउटा scintillation counter मा तीनटा पार्ट हुन्छ. A scintillation counter essentially consists of three parts. One is scintillation chamber. Scintillation chamber, where scintillant is kept. यो scintillation chamber मा के गर्ने त भन्दा अहिले मैले भनेको थिएँ नि, त्यो scintillants अब त्यहाँ राखिन्छ. जिंक सल्फाइड राखिन्छ, नेप्थालिन राखिन्छ, हो कि हैन? त्यो राखिन्छ. You should kept the scintillant, and where you can use fluorescence, that means photon, where you can produce photon. भनेको यो scintillation chamber मा के प्रोड्युस हुँदो रहेछ? फोटोन प्रोड्युस हुँदो रहेछ. ठीक छ पहिलो. अनि फोटो मल्टिप्लायर ट्युब, यहाँबाट फोटोन गयो नि, अब यो फोटो मल्टिप्लायर ट्युबमा पर्छ. That tube is called photo multiplier tube. Here you should kept photo scintillant. You should use scintillant where light pulse can be produced. अब यो लाइट प्रोड्युस गर्ने काम सिन्टिल्यान्डमा भयो. अनि यसरी प्रोड्युस भएको सिन्टिल्यान्ड छ नि, सिन्टिल्यान्डमा प्रोड्युस भएको लाइटलाई अब पार्ने काम फोटो सेन्सिटिभ क्याथोडमा पार्ने काम गरिन्छ र त्यो भनेको फोटो मल्टिप्लायर ट्युब भित्र राखिन्छ. हैन, यो फोटो मल्टिप्लायर ट्युब, दिस इज फोटो मल्टिप्लायर ट्युब. यो सिन्टिल्यान्ड हैन, यो सिन्टिलेसन च्याम्बर हो. दिस इज सिन्टिलेसन च्याम्बर एन्ड दिस इज फोटो मल्टिप्लायर ट्युब. दिस होल ट्युब इज कल्ड फोटो मल्टिप्लायर ट्युब. बुझ्यौ? यो पुरै ट्युब भनेको फोटो मल्टिप्लायर ट्युब हो. अनि यो रेकर्डिङ सिस्टम हो. ठीक छ? इलेक्ट्रोनिक काउन्टर, जसलाई भन्छ कि इलेक्ट्रोनिक काउन्टर. भनेपछि यो इलेक्ट्रोनिक काउन्टरले पल्स काउन्ट गर्छ. सुन है, इलेक्ट्रोनिक काउन्टरले पल्स काउन्ट गर्छ. फोटो मल्टिप्लायर ट्युबमा यहाँ के हुन्छ? यहाँ एम्प्लिफिकेसन हुन्छ. एम्प्लिफिकेसन हुन्छ. अब कसरी एम्प्लिफिकेसन हुन्छ म पछि भन्छु हैन. एम्प्लिफिकेसन अकर्स इनसाइड द फोटो मल्टिप्लायर ट्युब and flashes of light are produced in the scintillation chamber. Flashes of light are produced in the scintillation chamber. This is the construction of scintillation counter. So, in brief, you can say a scintillation counter consists of three parts. They are scintillation chamber, photomultiplier tube, and electronic counter. The scintillation chamber is made of an aluminum casing in which suitable scintillation crystal, that means scintillants, अहिले मैले भने नि scintillants हो, त्यो scintillants राखिन्छ. In which a suitable scintillation crystal, that means scintillants, is kept as shown in the figure. Here scintillants is kept. And how radiations are detected in scintillation counter. अब यो scintillation counter मा कसरी रेडिएसन डिटेक्ट हुन्छ त? कसरी रेडिएसन डिटेक्ट हुन्छ? अब यसको वर्किङ भयो है त. अब यो वर्किङ एकदम सिम्पलै खालको छ हेर है. अब म पोइन्ट वाइज जस्तो तिमीलाई अलिकति बुझिने तरिकाले बताउँछु. अब हेर, सबभन्दा पहिला यहाँ गामा रे अर्थात चार्ज पार्टिकल यहाँबाट इन्टर गर्यो. ठीक छ? कहाँ पारियो त भन्दा scintillation च्याम्बरमा पारियो. ठीक छ? Initially, the gamma rays or charged particle are incident on the scintillation chamber. What is there inside the scintillation chamber? Inside the scintillation chamber, there is a scintillant. What is scintillant? Scintillant is a material that produces fluorescence. Fluorescence means photon, light. यहाँबाट light निकाल्ने.
जब यो गामा रे फोटोन अर्थात् चार्ज पार्टिकल यहाँ इन्ट्री हुन्छ नि तब के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट यहाँ भएका जुन सिन्टिलेटिङ मेटेरियलसँग यसले कोलाइड गर्छ ठीक छ कोलाइड गरेपछि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ एटमहरू एक्साइट हुन्छ ठीक छ एटमहरू एक्साइट हुन्छन् र इलेक्ट्रोन जब एक्साइटेड स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा झर्छ नि त्यो बेला फोटोन निस्कन्छ द डिफरेन्स इन एनर्जी बिट्विन टु लेभल when the electron falls from excited state to the ground state then the difference in energy is emitted in the form of light and which is given by E2 minus E1 equal to h nu that is obtained from Bohr's law Bohr's third postulate the emission and absorption of energy takes place when an electron jumps from higher to lower or lower to higher orbit and the difference in energy is given by E2 minus E1 equal to h nu ठीक छ अब भनेपछि यहाँ भित्र के भयो त भन्दाखेरि फोटोन प्रोड्युस भयो भनेको फोटोन प्रोड्युस हुनु भनेको लाइटको पल्स प्रोड्युस हुनु ठीक छ लाइट पल्स इज प्रोड्युस्ड देयर एन्ड दैट लाइट पल्स इज मेड टु फल अन द फोटो क्याथोड इनसाइड द फोटो मल्टिप्लायर ट्युब अब हेर यहाँबाट फ्ल्यास अफ लाइट निस्क्यो ठीक छ यो सिन्टिलेटिङ मेटेरियलको काम फ्ल्यास अफ लाइट प्रोड्युस गर्ने हो यति बुझ्यो अब जब यसरी फ्ल्यास अफ लाइट निस्क्यो नि यो निस्केको फ्ल्यास अफ लाइटलाई हामीले फोटो क्याथोडमा लगेर इन्सिडेन्ट गराउँछौँ र त्यो फोटो क्याथोड भनेको फोटो मल्टिप्लायर ट्युबभित्र हुन्छ देयर इज अ फोटो क्याथोड इनसाइड द फोटो मल्टिप्लायर ट्युब देयर इज अ फोटो क्याथोड इनसाइड द फोटो मल्टिप्लायर ट्युब कुरो बुझेन अब भन त फोटो क्याथोड भनेको के हो त भन्दाखेरि फोटो सेन्सिटिभ मेटेरियल भएको ठाउँ यो वास्तवमा यो क्याथोड हो कुरो बुझ्यौ दिस इज द क्याथोड एन्ड वेयर द क्याथोड कन्सिस्ट अफ फोटो मेटेरियल अर फोटो सेन्सिटिभ मेटेरियल अर द क्याथोड इज कोटेड विथ फोटो सेन्सिटिभ मेटेरियल तिमीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पढाएको छ नि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा जब फोटो सेन्सिटिभ मेटेरियलमा पर्छ तब त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ द्याट इज द प्रिन्सिपल द्याट इज युज्ड इन scintillation counter that is used in scintillation counter अब हेर त यहाँ लाइट पर्यो फोटो क्याथोडमा पर्यो एन्ड दिस फोटो क्याथोड कन्सिस्ट अफ फोटो सेन्सिटिभ मेटेरियल द्याट मिन्स इट इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रोन दिस फोटो क्याथोड इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रोन बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्याट मिन्स इन सर्ट यु क्यान से when light falls on the photocathode then photoelectric effect starts or occurs. What is photoelectric effect? When photoelectric effect occurs, then electrons are emitted from the photocathode. Electrons are emitted from the photocathode. बुझ्यो हैन यो ल जब यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्क्यो नि अब यो क्याथोड हो अब यहाँ D1 D2 D3 भनेर मैले लेखेको छु नि यिनीहरुलाई डाइनोड भनिन्छ डाइनोड दे आर मेड पोजिटिभ with respect to cathode they are made positive with respect to cathode यो क्याथोड हो यसलाई फर्स्ट डाइनोड भनिन्छ यो सेकेन्ड डाइनोड यो तेस्रो डाइनोड यस्तै हुँदै हुँदै लगभग 14वटा 10 देखि 14वटा सम्म डाइनोडहरु यहाँ यो फोटो मल्टिप्लायर ट्युब भित्र राखिन्छ देयर आर at least 10 to 14 or there are about 10 to 14 diodes inside the photomultiplier tube where multiplication of electron occurs अब हेर जब यहाँबाट एउटा फोटोन यहाँ पर्यो नि एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट इजेक्ट गर्यो ठीक छ अब यसरी इजेक्ट गरेको इलेक्ट्रोन यो नेगेटिभ हो यो फोटो क्याथोड भन्दा यो फर्स्ट डाइनोड छ नि यो फर्स्ट डाइनोड इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुन्छ दिस फर्स्ट डाइनोड इज मेड पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्याथोड एन्ड दिस D1 भन्दा यो D2 फेरि पोजिटिभ हुन्छ इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुन्छ यसमा भन्दा यसमा पोटेन्शियल बढी हुन्छ के भनेपछि के हुन्छ यो भन्दा यो हायर पोटेन्शियल यो भन्दा यो हायर पोटेन्शियल यो भन्दा अर्को हायर पोटेन्शियल हुँदै हुँदै यो 13 14वटा चाहिँ डाइनोडहरुमा यो यसरी नै सक्सेसिभली जान्छ बुझेन सक्सेसिभली जाने क्रममा के हुन्छ त भन्दा हरेक डाइनोडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको अरेन्जमेन्ट हुन्छ कि त्यहाँ इलेक्ट्रोन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ जब इलेक्ट्रोन यहाँ आएर पर्छ नि यसले आफू मात्र निकाल्ने होइन यहाँबाट अर्को साथी इलेक्ट्रोन पनि निकाल्छ अब यहाँ मैले देखाएको छु हेर्न यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन आयो यो एउटा इलेक्ट्रोनले अरु दुईटा इलेक्ट्रोन साथी इलेक्ट्रोन लिएर गयो दैट मीन्स सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड फ्रम इच डाइनोड
कुरो बुझ्यो? यसबाट एउटा आयो, फर्स्ट डायोनोडबाट निस्कने बेलामा दुईटा गयो, हो कि हैन? अनि यो दुईटाबाट एउटाको सहायताले 4 वटा भयो, 4 वटाले 8 वटा, 8 वटाले 16 वटा, 16 वटाले 32, 32ले 64, 64ले 128। भन्नुको अर्थ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोनबाट, एउटा मात्रै फोटोनबाट नि के आयो भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ electrons are produced. Secondary electrons are produced in number of diodes. In number of diodes. In this way, a large amount of electrons are collected at the collector, last diode, and when that is sent into the recorder, then a flash of light is produced there. That means one particle is recorded there. ओके न? अब यहाँ फेनोमेना भएको त एउटा रेडिएसनले, एउटा रेडिएसन यहाँ सिन्टिलेसन काउन्टरमा पर्यो, हो कि न? यो सिन्टिल्यान्डमा पर्यो, सिन्टिल्यान्डबाट यहाँबाट फ्ल्यास अफ लाइट निस्क्यो, अनि एउटा फोटोनले हैन त्यहाँबाट त धेरै फोटोन निस्कन्छ नि फ्ल्यास अफ लाइटमा। भनेपछि अब हामीले एउटा मात्रै फोटोनको कुरा गऱ्यौँ यहाँ अहिले, एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन फोटो क्याथोडबाट निकाल्यो र यसलाई फर्स्ट डायोनोडतिर पठायो, किन भन्दा यो नेगेटिभ हुन्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ, फर्स्ट डायोनोड। यो डायोनोड D1 भन्दा D2 फेरि इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुन्छ, यसको पोटेन्सियल भन्दा यसको पोटेन्सियल अलिकति हायर हुन्छ। कुरो बुझ्यो? भनेपछि यहाँबाट निस्केका इलेक्ट्रोन सेकेन्ड डायोनोडमा गयो, अनि यहाँ सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनहरूको संख्या बढ्दै गयो, बुझ्यो? र यी डायोनोडहरूलाई यस्तो किसिमले बनाइएको हुन्छ कि यहाँबाट सेकेन्डरी इलेक्ट्रोनहरूको इमिसन होस्। कुरो बुझ्यो? र यहाँबाट सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन निस्क्यो, एउटा इलेक्ट्रोन आयो, फेरि यसले एउटा या एउटाभन्दा बढी सेकेन्डरी इलेक्ट्रोन यहाँबाट इजेक्ट गर्यो, तिनीहरू सेकेन्ड डायोनोडमा गए, सेकेन्ड डायोनोडबाट फेरि थर्ड डायोनोडतिर जाने क्रममा फेरि सेकेन्डरी इमिसन भयो, हैन? यसलाई फेरि अर्को सेकेन्डरी इमिसन, फेरि यसबाट अर्कोमा जाँदा अर्को सेकेन्डरी इमिसन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि के भयो त? एन एभालेन्सी अफ इलेक्ट्रोन्स आर प्रोड्युस्ड, अ लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आर प्रोड्युस्ड due to one incoming radiation, and that is formed in the form of, that can be recorded or that is sent into the amplifier or recorder, and that pulse is recorded. That means each particle give one pulse. भनेपछि एउटा पार्टिकल यहाँबाट इन्ट्री गर्यो, यहाँबाट एउटा पल्स यसले रेकर्ड गर्यो, ठिक छ? In this way we can record the incoming particle with the help of scintillation counter. With the help of scintillation counter. This is about construction and working of scintillation counter. ठिक छ? This is about construction and working of scintillation counter. गाह्रो छैन नि, जस्ट तिमीले अहिले मैले भनेको कुरा याद गर, सजिलो छ है, प्र्याक्टिस गर, ल्याङ्ग्वेज मात्रै छ। ल, नाउ व्हाट आर द एडभान्टेजेस अफ scintillation counter? यसका एडभान्टेजेसहरू हेर यहाँ। इट अफर्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, greater accuracy, shorter resolving time and high efficiency than GM counter. हेर्दा कति धेरै कुराहरू आयो जो हाम्रो एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा हुनुपर्ने सबै धेरै जसो कुराहरू सिन्टिलेसन काउन्टरमा। ग्रेटर स्टेबिलिटी हुनुपर्छ, ग्रेटर एक्युरेसी हुनुपर्छ, सर्टर रिजल्भिङ टाइम हुनुपर्छ, हाई इफिसियन्सी, सबै कुरा हामी सिन्टिलेसन काउन्टरमा प्राप्त गर्छौँ। सो इट इज भेरी एडभान्टेजेस, इट इज भेरी एडभान्टेजेस। नम्बर 2, it has many practical applications in atomic energy field since it has extremely rapid response. As it has extremely rapid response, so it has many practical applications. Number 3, it has been used as scintillation spectrometer. It has been used as scintillation spectrometer which measures the energy of incident particle. Incident particle को energy मेजर गर्नको लागि सिन्टिलेसन स्पेक्ट्रोमिटरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। नम्बर 4, such counters can be used in the study of cosmic ray for the detection of mesons and their unstable particles of very high energy. These are the applications of or advantages or application जे भने नि भयो है, advantages or application of scintillation counter. Now what are the limitation? अब हरेक चिजमा ड्रब्याक त भइहाल्छन्, लिमिटेसन त भइहाल्छन्। अब हेर त what are the drawbacks or limitations of scintillation counter? Now first scintillation limitation is the flashes of light are quite weak. हेर त
हेलो हेलो हजुर सर यो बत्ती फेरि पनि गयो काउन्टरको म तिमीलाई यसो यो लिमिटेसन भन्दै थिएँ यो 2-3 वटा छ नि यो हेर है त म सर र भनिदिन्छु अनि सिद्ध्याउँछु है फ्ल्यासेस अफ लाइट जम्मा डार्क रुममा मात्रै देख्न सकिन्छ बिकज फ्ल्यासेस अफ लाइट आर क्वाइट विक द्याट लिमिटेसन नम्बर 2 द भिजुअल काउन्टिङ लिमिट and to about 60 to 100 counts per minute and it is very अलिकति गाह्रो हुन्छ छुट्याउने अलिकति गाह्रो हुन्छ द्याट क्यान बी द इमिडिएट फिजियोलोजिकल एन्ड भेरी टेडियस एन्ड नम्बर 3 द सिङ्गुलेसन इफिसियन्सी डज नट इन्क्रिज इन वाइड रेन्ज अफ इनर्जी अफ द है त वाइड रेन्ज अफ इनर्जी अफ पार्टिकल त्यो पार्टिकलको इनर्जीको वाइड रेन्ज भयो भने पनि हामी त्यसको सिन्टिलेसन इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ है त ल अब हेर त यो पछि तिम्रो काउन्टरको दियो अब हामी लास्ट एउटा टपिक छ नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ भन्ने छ यो हामी अर्को क्लासमा पढाउँला लाइनले पनि दुःख दिइराख्यो है लाइनले पनि दुःख दियो र यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भने लास्ट टपिक मात्रै हो अब एकदम लास्ट टपिक हो यसका डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ यो मेथडहरूको बारेमा डिस्कसन गरेपछि हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ हामीलाई लगभग 1.5 घन्टा जतिको समय लाग्छ है त अब लास्ट क्लासमा पढाउँला आज मैले बाई गरेँ है त यो बत्तीले पनि धोका दिइरहेको है ल के छ भन्नुपर्ने भन त अनम्युट गर त एकजना साथीले ल हरि अधिकारी सर ल सुन्नु त लाइन पनि गयो नन टेस्टिङ त्यो म अर्को क्लासमा म्यानेज गरेर पढाउँला है त हुन्छ अनि ल लाइन पनि आयो फेरि ल 1 मिनेट अफ नगर है दिन्छु ल हेलो हेलो अनम्युट गर न एकछिन अनम्युट गरेर बोल त हजुर सर ए ल लाइन पनि आयो अब म यहाँ तिमीहरूलाई बताउँछु भनेर मात्रै हो लिमिटेसन अफ सिन्टिलेसन काउन्टर यो हेर्ने हैन मैले भनिसकेँ अब सुन त तिम्रो जिएम काउन्टर पनि जिएम काउन्टर प्रोपोर्सनल काउन्टर आयोनाइजेसन च्याम्बर सिन्टिलेसन काउन्टर यसबाट धेरै जसो क्वेसन आइराखेको हुन्छ एउटा क्वेसन है अब हामी लास्ट एउटा टपिक बाँकी छ नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ भन्ने छ तिमीले कतै पढेको त छैन होला नि अहिलेसम्म है नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ भन्ने पढाएको छैन होला हो अब यसको बारेमा सुन यो एउटा टपिक मात्रै बाँकी छ र यसका डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् 7-8 वटा मेथड मैले लेखेको छु र यो मेथडबाट पनि धेरै जसो एउटा क्वेसन आउँछ र हामीलाई लगभग सर र भन्नलाई 1 पिरियड जति लाग्छ र हामी अर्को 1 पिरियडमा लगभग कोर्स सक्छौँ अब हाम्रो कोर्स लगभग सकियो है लगभग सकियो अब चाहिँ टेन्सन नमानिकन अब तिमीहरूले चाहिँ पढ्नु पर्यो है त टेन्सन नमानिकन
पढ्नु पर्यो है त। त्यो गर, केही छ कन्फ्युजन, केही छ सोध्नु पर्ने कुरा भने तिमीले सोध्न सक्छौ है। त्यो पढ्दाखेरि केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने। अब पर्सि पढ्ने हो कि होइन भन त? पर्सि पढ्ने हो कि होइन? विभीषण कता गयो? विभीषण कता गयो कि? अब यसो गर नि त, यदि पढ्ने हो भने अब के कलेजले क्लास बन्द गर्ने भनेर सूचना निकालेको त छैन नि है? हरि ल एकजना बोल। नोटिस त हाले छैन है? छैन सर। ए छैन भने तिमी अब छैन सर। सुन, एक दिन पढ्छौ होइन, सोमबार पर्सि नै हो के अरे, एक दिन पढ्छौ सर सक्छौ भन्छौ भने म रेडी नै छु के अरे, म पढाउँला। नत्र एटेन्डेन्ससम्म लिनुपर्छ है। पर्सि तिमीहरू नपढ्ने भए पनि एटेन्डेन्सलाई चाहिँ आउनुपर्छ है त। कल गरेर ट्युसनलाई भनिदिन्छौँ सर, अनि उसले क्लास हुने नहुने भनिदिन्छ। ल क्लास हुने नहुने पनि एउटा उ गर। एटेन्डेन्सको लागि पनि आउँछौँ। एटेन्डेन्सलाई त आउनै पर्छ, किन भन्दा यो 15 विक्स देखाउन नि पर्छ क्या फेरि है। ए हुन्छ सर। तिमीहरू नपढे पनि जोइन भएर छोड, म एटेन्डेन्स लिन्छु। अब 10-10 भित्र तिमीहरू आइपुग, 10-11 मा म तिम्रो एटेन्डेन्स लिएर अनि लिभ गरिदिन्छु है त। ए हुन्छ सर। ल त्यो गर के अरे, ल त्यति सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ तिमीहरूले। अनि लास्टमा एउटा नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ छ, त्यो अब टाइम मिलाएर पछि हामी पढाउँला। नत्र यदि बाइचान्स मिलिएन भने पनि तिमी आफै पढे पनि नबुझ्ने छैन त्यो है त। सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा मैले लेखेको छु त्यहाँ है। ए हुन्छ सर। ल ल थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू अल एन्ड गुड बाई। बाई बाई। ल राम्रो तयारी गर है। अब यो इक्जामको राम्रो तयारी गर्ने, सेफ हुने, राम्रो तयारी गर्ने। सबैलाई इक्जामको बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. अनि फिजिक्सको इक्जाम पनि दिनुपर्छ नि तिमीहरूले अहिले, होइन र? हो सर, सबभन्दा कडा सब्जेक्ट। ल ल कडा छ है, कडा छ, राम्रो पढ ल। थ्याङ्क यू अल एन्ड गुड बाई। Thank you. Sir, recording ni banda. ल रेकर्डिङ पनि अब लिभ